नमस्कार दर्शक बंधु सुदेशना न्यूज को स्वागत करुछि मु विश्वजीत। आमे प्रसारण करिथिलु उत्कल भारती विदुष सभार साहित्य व्यापार कथा। आपण माने पूर्व वीडियो रे देखिथिले समस्त प्रमाण, आहुरी अनेक प्रमाण हम पाखरे मौजूद अछि। आज आमे आउ एक रोचक प्रमाण आपण माननको देबाकू जाउछु। ए खबर प्रसारण पूर्वरु खबर को चपे देवा पई हमकु तांको लीगल एडवाइजर सुदर्शन प्रधान जरिया फोन कॉल आछि। शुणु कौन कहते लीगल एडवाइजर सुदर्शन प्रधान। मते नुहंती ब्लेम करछंती बालेश्वर लोक को भी ब्लेम कराई। आपण को समस्त ठिका नै छंती क्या को ब्लेम कले आपण को खराब लागिला। आपण पैसा मागियो काहेकी? हां पैसा काहेकी मागियो? आपण लेखा दियंतु पैसा दियंतु बोली किए मागिला? मागिजन जे आउरी में प्रमाण अछि। भस से प्रमाण रु मिलिबो कोन? आपण हाई कोर्ट जिबे आसुनांती मु अछि एठी देखिया बेट बाट होबा माने हाई कोर्ट नु कोन हाई कोर्ट ना आउ ताले आपण साइलेंटली आपण कहली से आपण जेते जा अछि आपण को आपण जने जदी भद्र लोक आपण ता धरे कोनोसी जिनिस आउ जो भूल रे लेखा लई करूचंती संगठन नारे केबे करिवे नाही। गोटे आपण गोटे निवेदन जदी जे लोक सफर रहबो आपण गलेनी जदि आपण सफर आपण को सफर कले आपण एफआर कलेनी काहे भूल रे लेखुचंती आडे साडे से कथा आउची। जदि ये करूचंती आपण को इच्छा नाही मनकर मते एखा ऐड करिवे मोर इच्छा नाही मु कहबी नाही मते लेफ्ट आउट कर दिया सीधा आपण कहिचंती कि नाही आपण जदि लीगल एडवाइजर रखिसंती सर आपण जानि नाहंती लोक मान को माने लेखा पैसा दियंतु सर्टिफिकेट दियंतु बोली मगा बाड़ी पकई ना नहीं से काहा को मागुचंती काहा को न मागुचंती ताकू को मु बाड़ी पकई बसी जगिबी जेते बेले समस्या आसीला विरोध करिवे ना नहीं सर मते कोन मु कहि सारलेनी मु तांकू कहि देछि जे तमे तांकू काली आपण को जेति जेमति कहूची तांकू सेमति तागिद करछि जे फर्दर मते केही कहिबे नहीं जे पैसा कथा कहिचंती हला की पैसा कथा आज्ञा खोद बाबरे जदी हेछि सर सुनंतु आज्ञा सुनंतु आम रिपोर्टर साहित्यिक माने भी कथा हेचंती सेमान को भी कहिचंती आमे 500 टका नौचु ए ये करछु त हमको 500 टका दियंतु आपण सर्टिफिकेट नियंतु। किए कहला? निजे कहिचंती सौदा में नेतृत्व कहिचंती एवं कोन कहला हमर बिक्री होउची हमर सर्टिफिकेट बिक्री होउची कहले ना कोन? हां मो पाखे प्रमाण अछि माने बिक्री होउची कहले पुनी हूं आ मारचंदी आपण। हां पहिले 500 टका हम 200 टका होतो ये भाई आ जो संवर्धना हेबे 300 टका मिसी के 500 टका दियंतु। हां कहले हां आपण कोन कहले? आपण कोन प्रमाण माने कोन? एटा उठे भारी जेमती किए काहा को मर्डर कला भलिया प्रमाण तेमती आपण जानि सुनि कि आपण एते भाषा को लोक तो मंत्री नेता बुझी नांती एपन तो व्हाट इज अस्मिता आ आपण कोन बेसी बुझी गले तांकठो जो माने ये शासन चलौचंती। मु कहया कथा सर आपण मु गोटिए कथा को युक्ति करनी सर केवल गोटिए कथा मु जानिबा को चाहूची हां जे ओरिया साहित्य रे केते जण को ताला आपण भलो भलो साहित्य को कोई बळी पकई दोसनी टंगा नै कि जागु नै ताकू काई भलो भलो साहित्य सुनंतु मु आपण जो भलो केते जण भलो साहित्य को ना जानचंती कहले केते जण पाइचंती पैसा देकी सर्टिफिकेट पाई केते जण साहित्य हेइचंती मते कहले कोनटे केते जण पैसा देकी सर्टिफिकेट पाई के जो मानपत्र पैसा देकी किनि कि जो टोटल तांकर वर्तमान सुधा अरेंजमेंट हेइनी तांकर परदी पर्याय करिवे सेगुडा को हमें मु हिसाब रखुनी किए कोन पाइला न पाइला। कथा होची जे जदी आपण को भलो न लागुची जदी से कहिले आपण सिटू लेफ्ट आउट हे जे नाही मोर पैसा दबार नाही कि मोर अनुष्ठान जीवार नाही स्ट्रेट वे लिखि देबे चला। सुनंतु सर मु ऐसा ताकू काई लेखुचंदी मु लेखुचन में मो पाखो को जते बेले एलिगेशन आसीची जे हमको पैसा मागुचंती बतन हमको भी माने अपमान तो कर जाईची लोक भी कहिचने हमको। अच्छा हां से अपमान तो भी ये अपमान तो हेची सुनंतु जे अपमान तो हेची से आसी कहू नै सिए को कहयो से हमर मीडिया चैनल को हमको जणाईची आपण कोन तार पार्टी ना माध्यम सिए कहया हम मीडिया चैनल हम समस्त को कथा बुझियो करछु। ओ मीडिया चैनल हां ठीक अछि से सुनंतु से जेति की आपनकर हेई गला से ता बाबद रे जदी कोन पैसा पत्र आपण देइचंती पैसा देई नाहंती कथावार्ता करूचंदी ना कोन या तो मु पैसा न देले मध्य मो पाखु जो एलिगेशन मध्य न आपण देई नाहंती जदी ताले आपनकर मुंड व्यथा आबार नाही फेरेबार नाही
ହଁ ମୋର ଫେରେଇବେନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଫେରେଇ ସେ ଦେବେ ତ? ସେଗୁଡାକ ଆପଣ କାହିଁକି ନେବେ? ଠିକା କେମିତି? ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମକୁ ସମସ୍ତ? ସେମାନେ नो allegation नो नो କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଆପଣ ଭାବରେ। ଆଲିଗେସନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ କଲେ? ଥାନାରେ କଲେନି? ଥାନା ଶହ କଣ ଶହ କରିବେ? ୱେବ ମିଡିଆ କରିବେ, ଯିଏ ଯାହା ପାଇବେ ଲେଖିବେ, ଆମେ ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁ? ଆକ୍ସନ ଏଇଟା କରିପାର ତାହେଲେ ବ୍ୟାନ ଆପଣ ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଖୁଲମ ଆପଣ ଖୁଲା ବ୍ୟାନ ମାଗିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ୱେବ ଚ୍ୟାନେଲ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଇଛୁ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ, ତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଆସୁଛି ଭେରି ସୁନ୍। ହଁ ମନ ଆସୁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆସୁ। ଦୟାକରି ତା ଦେହରୁ ନିବୃତ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମତେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିବି, ପୂଜା କରି କୋର୍ଟକୁ ବାହାରିବି। ହଁ ଦୟାକରି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ସିଏ କାହାକୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ଯୋଉମାନେ ଆଲିଗେସନ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ ଆପଣ ଅଛି। ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ହେଲା। ସେମାନେ ନାଇଁ ନିଜେ ନାଇଁ ସେମାନେ ମତେ ସମୟ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ସମୟ କଥା ହବାକୁ ମତେ ସମୟ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ବାହାରିବି, ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରି ଫେରେ କୋର୍ଟ ଧନ୍ଦା ଅଛି ନା ଏଇଠି। ଯେହେତୁ ଇଏ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ତା ଦେହରେ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ତା ଦେହରେ ମେମ୍ବର ହେଇନି, ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଜମା ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁନି। ଯିଏ ଯିଏ ସଫର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି କାହାକୁ କାହାକୁ ତମେ କିଏ ତୁମର ଏଗନେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରେଇ ଦିଅ ଯଦି କିଏ ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଗ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ମୁଁ ପଇସା ଆଗ ତାଙ୍କର ହଁ ଫେରାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଥିରେ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଡା କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଘରେ ଘରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିକିରି ଏଠି ମାନେ ଯିଏ ଘରେ ଯାହା ଘରେ ପାଇବ ଚାନେଲ ତାକୁ ବୋଲେ ତାହେଲେ ଫାଇନ ଘରେ ହଏ ଘରେ ହଏ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଘରେ ଘରେ ଚାନେଲ କରୁଛୁ, ଘରେ ଘରେ ବେପାର ବି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ୱେବ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଛି। ଜମା ଶୁଣ, ଯୁକ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବେଶୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ନା ଯେତିକି ଯୁକ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କରୁନି ସେତିକିରେ ଆଜ୍ଞା। ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଆଉ କରୁନି। ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି ଏକ, ମୁଁ ଯାହା ସେ କଣ କାହାର ମୁଁ ଏବେ ପଚାରୁଛି, କାହାର କଣଠୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବେ। ଚାଲ ହଁ, ଆଗ ଫେରାନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ନା ବୁଝିବୁ। ଆଗ ଫେରାନ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି? ପୁଣି ସେଇ କଥାଟା। ଆଉ ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଦ୍ରଲୋକ ହିସାବରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦଉଛି କାହାର କଣ ଯେ ଆଲିଗେସନ ଅଛି, କିଏ ଆଲିଗେସନ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ସେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ, ତୁମ ବାଟରେ ସିଏ। ହେଲା, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ହଁ ଫେରାନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ସେଇଆ ସେଇଆ। ଫେରାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ତ ଶୁଣିଲେ, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ନିଜକୁ ସଫେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ ନାୟକ ଯେମିତି ପରିବାରରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ ଦେଖିଲେ। କଥାଟା ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ସୌଦାମିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ କେମିତି ତାଙ୍କ ମେସେଜ ଡିଲିଟ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଡିଲିଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ରଖି ନେଇଥିଲୁ। ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ବି ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ କଣ ପଇସା ମାଗିବା ଉପରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପଇସା ମଗାଯାଉଛି ବୋଲି? ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରମୋଦ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ରୁପରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରା ବିଦୁଷ ସଭା ନାମ ଦେଇ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବିଦୁଷ ମାନେ ପଇସା ନେଇ ମାନପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଅର୍ଥ ଦେଇ ମାନପତ୍ର କିଣୁଛନ୍ତି କି? ଅନ୍ୟକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଆଡକୁ କେତୋଟି ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସଫେଇ ଦେଇଥିବା ସଂସ୍ଥାପକ କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ ନାୟକଙ୍କର ଅସଲ କଥା। ନିଜେ କେମିତି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପଇସା ନେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଆଉ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କିଣୁଥିବା ଲୋକ କିଭଳି ସାହିତ୍ୟିକ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଏ ଡୋନେଟ କରିବେ ଆମେ ମନା କରୁନୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ବହି ନବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଡୋନେଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ମାନପତ୍ର ଗୋଟେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମାନପତ୍ର ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତେଣିକି ଆପଣ କଣ ଡୋନେଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ସେ ହଲ୍ ଭଡା ଅମକ ଢମକ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ £1,00,000 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନପତ୍ର ଫରେ ନଥିଲୁ। ବହୁତ କବି ଏଥିରେ ଫୋନ କଲା ପରେ ଆମେ ମାନପତ୍ର, ତାହେଲେ ତ ସେମାନେ ଯେତିକି ଡୋନେଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମାନପତ୍ର ନବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦବୁ। ଆଉ କଣ କରିବୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମିନିମମ୍ 500ରୁ ତେଣିକି 5,000 ହଉ। ତେଣୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କିଏ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ବାଧକତା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ସହିତ ନା ଫଟୋ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଲରେଡି ପ୍ରେସକୁ ପଳେଇ ଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ 2ଟା ବେଳକୁ ଯିବି ପ୍ରେସକୁ ଟିକେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା,
ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ। ନାଇଁ ଯଦି କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରିବ ତାହେଲେ ମାନପତ୍ର ମିଳିବ ନା କି? ହଁ ଡୋନେଟ୍ କଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଡୋନେଟ୍ କଣ ମାନପତ୍ର ଫରେ ଟୋଟାଲ ନଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେଇଟା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ 3ଟା ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ 30ଟା ଇଏ ଦିଆଯିବ ସାନ୍ତନା ମୂଳକ ପୁରସ୍କାର ଏତିକି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବହୁ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ମାଗାଜିନ୍ ବାହାରୁ। ମାଗାଜିନ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ମାଗାଜିନ୍ ତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା 20-25 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ବା 30,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ସେ ମାଗାଜିନ୍ ଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଇଏ କରିବା ସିଏ କରିବା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ କଲେକ୍ସନ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ମଗେଇଦେଲୁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା କବି ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଆମକୁ ମାନପତ୍ର ନା ମାନପତ୍ର ପରେ ଆମେ ନାହୁଁ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖା ଦଉଛୁ ଏଇଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ସମୟରେ ବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ବରଂ କିଛି ଆମେ ମାନପତ୍ର ପାଇଁ କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ତମେ ମାନପତ୍ର ଦିଅ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବା ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ରହିଲି ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ସେଇଟା ପଠେଇବି ଆଉ। ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯୋଉ ନମ୍ବର ରହିଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ପ୍ରାୟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାହାରେ ହ୍ଵାଟସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦିଟାକରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ରହିଛି ଫୋନ ପେ ତ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତିକି ହଉଛି ଘଟଣା। ହଉ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେ ଇଏ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କଥା ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଲେଖା ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଆମର କଥା ହେବା ପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ବିଦୁ୍ତ ସଭା ତ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 14 ତାରିଖରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟଜ୍ଞ ଗୋଟେ ଟିଚର ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଦିନ ମାନପତ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆହେଇଛି ତ? ହଁ ହଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଜଣେ ଦବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋର ବହୁତ ଲେଖା ଲେଖି କରିଥିଲି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଲେଖା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ମାନପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍ ଲେଖା ଦେଇନି ଚାହିଁଲେ ଦେବି ଆପଣ କହିଲେ କିଛି ପ୍ରୋସେସ। ତ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ହବ? ହଁ ସାର୍ ଦେଇ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଲେଖାଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଫଟୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମାନପତ୍ର ଯଦି ନେବେ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି। ମାନପତ୍ର ଆମକୁ କାହାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ କେତେ ଜଣ ଆମର କମିଟି ମେମ୍ବର କହିଲେ ମାନପତ୍ର ଦବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ ତ? ହଁ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ହଁ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ସାର୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗଞ୍ଜାମରୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସିବେ ସେଦିନ 14 ତାରିଖ ଫଟୋଟେ ଇଏ ଆଉ ମାନପତ୍ର ପାଇଁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସହଯୋଗ ରାଶି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେବେ ମାନପତ୍ର ପାଇଁ କହିବାକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ସହଯୋଗ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସାର୍ କଣ? ଆଜ୍ଞା କେତେ ସାର୍ କଣ ସହଯୋଗ ରାଶି ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସହଯୋଗ ରାଶି କେତେ କଣ? ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କେତେ ପଇସା କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ କି ଯଦି ଚାହିଁଲେ ତେଣୁ ମାନପତ୍ର ପାଇଁ ତ ପ୍ରାୟ ଟଙ୍କା 400 ଉତ୍ତରୀ ଗୋଟେ ଦବାକୁ ପଡିବ ଟଙ୍କା 500 ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ସେ 500 ଟଙ୍କା ଟା ରଖିଛନ୍ତି ମାନପତ୍ର ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଆମ ଗୋଟେ କମିଟି ବଡି ମେମ୍ବର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଇଏ ଉପଢୌକନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତେଣୁ ଟିକେ ଅଟୋମେଟିକ ବହି ପକେଇବା ଏଗୁଡା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମାନପତ୍ର ଟା ଦବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ହିସାବରେ ପଇସା ଟା ପକଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା 500 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଯିଏ ଯାହା ଦେଇ ପାରିଲା ତା ଠାରୁ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ।
ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଟ୍ରଷ୍ଟର ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ, ତେଣୁ ଏଇ ଫୋନ ପେ ବି ଏଇଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ 3ଟା ଯାକ ଯଦି ପଠେଇବେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆ ସରିଗଲାଣି, ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେସକୁ ଦିଆ। ପୁଣି ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ପୁରୀରୁ କହୁଥିଲି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଯୋଉ ଆମର ମେମ୍ବରସିପ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଯୋଉ ଛପା ହଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ହଁ। ନୂଆ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛି, ତ କଣ କେମିତି ରହୁଛି ତାର ସିଷ୍ଟମ ଟା? ଆପଣ ଲେଖା ପଠେଇଲେଣି କି? ନାଇଁ ଲେଖା ପଠେଇନି, ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ସେଥିଲାଗି ଲେଖା ପଠେଇନି, ଜାଣିଲା ପରେ ପଠେଇଦେବି ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଅଛି ତ? ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଲେଖି ସହିତ ମାନପତ୍ର ନେବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନପତ୍ର ନ ନେଲେ କେମିତି ହବ ସାର୍? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ରାଶି ପଠାନ୍ତୁ, ତାପରେ ମିନିମମ୍ ତ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ପଠେଇଲେ କିଛି ନାହିଁ, ବା ସାହିତ୍ୟ ସଭାକୁ ଆସିବାରେ କିଛି ନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡାକ ପାଇଁ ଟିକେ କଣ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତାହେଲେ ହଁ, ମାନପତ୍ର ନେବାକୁ ଗଲେ କେତେ, 500 ଟଙ୍କା? 500 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପଠେଇଲେ ହବ, ତ ଅଧିକା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ମାନପତ୍ରରେ, ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଉତ୍ତରୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଘଟଣା ଆଉ ଲେଖା ଦେବାର ସମୟ ଅଲରେଡି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇସାରିଛି, ପ୍ରେସକୁ ପଳେଇଛି। ଯଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଦେବେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ସାର୍, ଫୋନ ପେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଅଛି? ସବୁ ଅଛି ଏଇ ନମ୍ବରରେ। ତାହେଲେ ସାର୍ ତଥାପି କେତେ ଟଙ୍କା ପଠେଇଲେ ହବ କହୁନାହାନ୍ତି? କହିଲିଟା ଆଉ ତେଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ସହଯୋଗ ରାଶି କିଏ 1000 ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ 2000, 5000, ସେମିତି ଆମ କମିଟି ବଡି ମେମ୍ବର ମାନେ ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହେଇ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟାକୁ ସେତିକି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ପଣ୍ଡୁରୀ ବାବୁ, ଆପଣ ଏହାର କି ଜବାବ ରଖିବେ? ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ ବି ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଖବରଟିକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହୀନ ପ୍ରୟାସ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାଆନ୍ତୁ ସୁଦେଶନା ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ନାମରେ କେସ୍ କରିବେ। କଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ବି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଏଥିରେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ। ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୌଦାମିନୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କଣ ସବୁ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା 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 ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ପୁରୀରୁ କହୁଥିଲି। ମୁଁ ଆମର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ତ, ଯୋଉ ଇଏ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫଙ୍କସନ୍ଟା କେବେ ଅଛି, କେତେ ତାରିଖରେ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14। ଆଚ୍ଛା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲେଖା ଏବେ ଦେଲେ ଚଳିବ ନା ନାଇଁ, ଡେଟ୍ ପଳେଇଲାଣି? ନାଇଁ ଡେଟ୍ ତ ଗଲାଣି ସେଠି। ଆଜି ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ, ମାନେ କାଲି ପଠା ହବ ଲେଖା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେବେ ତ ଏବେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ କ'ଣ ଚାର୍ଜେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି କ'ଣ? ହଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ଆମେ ତ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ବାହାର କରିବାଟା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥାନ୍ତା। ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଟା ଆପଣ କିଣିକି ନେଇଥାନ୍ତେ, ମାନେ ତା ଦାମ ଟା ଦେଇକି ନେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ। କେତେ ରହୁଛି କ'ଣ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ର ଦାମ, କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି? ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ 200 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ରଖୁଛୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମ କି ଆମେ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଗକୁ ଅଛି ଅଲଗା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ମାନେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ଚାଲିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବୁ, ଲେଖା ଇଏ କରିବୁ, କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଟା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କଣ କହିଲେ, ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର, କୋରାପୁଟ, ସେମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠୁ ଯିବୁ, ଖାଲି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଧରିକି ଆସିବୁ କି? ହଁ 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 ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ମାନପତ୍ର ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମାନପତ୍ର ତ ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇନି, ମାନପତ୍ର ଆମେ କୋଉ ଦଉଛୁ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଲେଖା ବାହାରୁଛି ମ୍ୟାଗାଜିନରେ, ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ରହୁ ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମର ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଏତେ ନାହିଁ, ଆମେ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା
ଆଉ ପୁଣି 100 ଲୋକ ମାନେ ମାନପତ୍ର ଦବ ନା 300 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆମକୁ ନିହାତି ମାନେ 30,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ପ୍ଲସ୍ ଖାଲି ତ ଉତ୍ତରୀୟ ଟିକେ ଦେବୁ ଏମିତି ହେଲା ବେଳକୁ 300-400 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପଛଉଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କେତେଜଣ ନିଜ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସହଯୋଗ କରି ପଠଉଛୁ ସହଜ ରାଶି ଟିକେ ଆପଣ ଆମକୁ ସେଇଠି ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କଥା କହିନୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉମାନେ ପଠେଇଲେଣି 20-30 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପଠେଇଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟମାନେ ସେଠୁ କହିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣ ନେଲେ କାହିଁ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେନି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ତ ନିହାତି 200 ରହିବ ବାକି ଆଉ କଣ ଯଦି 300 କି 350 ଯାହା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଦେବେ ପଠେଇଦେବେ ହଁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନପତ୍ର ତ ଆମେ ଯାହା ଜାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ହଁ ସେଇ ମାନପତ୍ରଟା ସେଇ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମାନପତ୍ର ଦାମଟା 300-350 ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଟା 200 ଏମିତି 500-550 ହଉଛି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖି ଯାହା ପଠେଇବେ। ଆମର କିଛି କାହାକୁ ଆମେ କହିନୁ ଆପଣ ଏତିକି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା 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 ବୁଝିଲେ କାହିଁକି ନା ଆମର ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ ବି କରିନୁ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେହେତୁ କେତେ ଜଣ ଆମକୁ ଚାହିଁଲେଣି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମାନପତ୍ର ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଉଛୁ ଯଦି ତମେ କିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ ଏଇଟା ପଠେଇଦିଅ ତାହେଲେ ଆମେ କନଫର୍ମ ହବୁ ଏତିକି ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ମାନପତ୍ର କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ନବୁ। ହଁ ହଁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆସିକିରି କହିଲେ ତ ମାନେ ଆମେ ଆଉ କରିବାକୁ ନଥିବ ବାଟ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଉ ସେଇଟା 14 ହଉଛି ତାରିଖରେ ହବ ସେଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ହବ ସେକଣ୍ଡ? ସେଇଟା ହବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ହବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଓହୋ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସକାଳ 9ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଜ୍ଞା ସକାଳ 9ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର କବିତା ପାଠ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଯୋଉ ଆମର ଏଠିକାର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର MLA ଏଠିକାର ବାକି ଆମର ଯୋଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ହବ ତାପରେ ଖାଆ ପିଇ ହେଲା ପରେ ମାନପତ୍ର ବଣ୍ଟା ହବ ଏଇଆ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଚ୍ଛା ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନପତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଠେଇ ଦଉଛି। ଉନ୍ମୋଚନ ହବ ହଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ହବ ଏଇଆ ଆଉ। ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସେ ନମ୍ବରଟାରେ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ 9993 ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇ ନମ୍ବରଟାରେ ଆପଣ ଇଏ କରିଦେବେ କଣ କହିଲେ ସେଇ ନମ୍ବରଟା ଲେଖା ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଫଟୋ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହଜ ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ସେଟା ଆମେ କମ୍ପଲସରି କହିନୁ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଯୋଉଟା ଆଗେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି କଥାଟାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ରଖୁଛୁ ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା ହଉ। ହଁ। ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମାନେ ପୁଣି ସାହିତ୍ୟିକ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ପୁଣି ବିଦୁଷ ସଭା କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସଭା ଏସବୁ ନାମରେ ଏମାନେ କଳଙ୍କ ରଚୁଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ଅତି ଅଲାଜୁକ ହେଲେ କଥା ସରିଲା। ଆଗ ନିଜ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଠିକ କର ତାପରେ କାହାକୁ କହିବେ। କବିମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇବୁ ବିନା ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଅ ଯଦି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ମୂଳରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଗଛ ମୂଳରେ ବି ସାହିତ୍ୟ କରିହେବ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୋଠରୀରେ ଯେ ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ହେବ ଏକଥା ଭୁଲ। ଆପଣ ଅର୍ଥ ନେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ। କେବଳ ଅର୍ଥ ଲାଳସରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜଣେ ଜଣେ ବେପାରୀ ସାଜି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ମାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ମାହିର କରି ଆପଣ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଦେଶନା ନ୍ୟୁଜ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନିରପେକ୍ଷ ଓ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ କାହାର ଫାଙ୍କା ଧମକରେ ଆମେ ଡରିଯିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଆପଣ ଆମକୁ କୋଉ ମାନେ ଆଲିଗେସନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚିଠି ମାଗିଲେ ଆମେ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଥିବା କଥା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ପୁରା ପ୍ରମାଣ ସହ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେବୁ। ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି ଶେଷରେ ସାହିତ୍ୟ ବେପାର କଲ। ଭଦ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦରକାର। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲୁ। ଶଶଧର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ବି ସେହିପରି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ଏହିଭଳି ସମାଜର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏସବୁ କଣ ସମାଜର କ୍ଷତି ଘଟାଉ ନାହିଁ? ନିଜକୁ ସେବକ ଭାବରେ ଉପନୀତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଶ ଜନନୀ ଓ ମାତୃଭାଷାର ସେବା କରନ୍ତୁ।
मन इच्छा सेवक शब्द आपण को अपमानित करि पारे। ए सब रु निवृत्त रुहंतु, नहेले सुदेशना न्यूज आहुरी अनेक किछि पर्दाफाश करि पारे। निरपेक्ष संवाद प्रसारण पाई आमको केही बाधा दे परिबे नाही। दया करी युव साहित्यिक साहित्यिका माने एमानंक ठारू दूरे रुहंतु, नहेले आपणक भविष्यत अंधार हेबो। नुआ साहित्य सृष्टि करंतु, किंतु अर्थ देई मानपत्र किणी केही केबे साहित्यिक होई जीवनी। आजि पाई एतिकी, पुणी देखा हबो आउ एक नुआ खबर सहित। रहुचु, नमस्कार।